إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، barcha maqtov, g'alamlarni yo'qdan bor qilgan, bizlarni shu dunyoga аны zo'rlab tanib, аңа g'ibadat qilsinlar uchun keltirgan Alloh subhanahu va taolaga gina loyiqli. Shahadat keltiram, Allohdan boshqa g'ibadatga loyiqli haq iloh yo'q. Ham Muhammad Abdulloh uning so'nggi elchisi, ham payg'ambari. Allah subhanahu wa ta'ala bizlarni har vaqt, har doim o'zining cheksiz ne'matlari bilan bo'laklab tura. O'zining rizqini ingdira, bizga аңа yaqinayirga fursat tudirib tura. Ey Allohning qullari, jetdi bir vaqt. Sanavli kunlargina qoldi. Yil bo'yi barimiz kutgan Ramazan ayına yakınlaştık. Şu Ramazan ayı yakınlaşkanda her bir Müslümanın, her bir takva bendenin көңілінде şatlık, söyünüş, kuvanu, ümit. Hem ümit bilen birge şulay yok. Korku, kaygırı, şu ayını tiyişli rəvişdə özümə fayda bilən uzdıra alırmın miken deyip borçlu. Neşik borçlu bulmasın, neşik kaygırı bulmasın, çünkü Ramazan ayı en büyük ay. Ramazan ayında Allah subhanahu wa ta'ala İslam dininin 5 bağanasının 5 dirəginin birsi uraza tutunu bizge farz etti. Yükledi. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Eğer de birerigiz şu Ramazan ayın kurse, аңа erişse, uraza tutsun bu ayda, deyip Allah Rabbimiz buyurdu. Uraza İslam dininin 5 dirəginin birisi. Tirek, bağana, tirek bulsa, jimirilse, bina yok degen söz. Ramazan ayında Allah subhanahu wa ta'ala bizlerge özünün rahmetin көрсетті. Adaşkan, qarangılıkta, günahlarga batkan, Allah Teala'ga tengdaş getirip, şirik getirip yaşayan halkka öz kitabı, Kur'an kitabını indirdi. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayında Kur'an kitabı indi. Bu Kur'an kitabı huda, doğru yoluna көрсетуші, adашудан саклаучы, ol Furqan, nadanlık, batıllık bilen haklıkны ayırıp көрсетуші. Ol nur, günahlık, dinsizlik qarangılığında ol yaqtılık, nur bizlerini doğru yol bilen alıp baruşu.
Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля кешеләрнең нинди генә гөнаһта булуына карамастан үз рәхмәте белән шушы китапны иңдерде. Безгә каршы түгел, безгә файдага һәм ул аны Рамазан аенда иңдерде. Рамазан аенда 1000 айдан да хәерлерәк булган бер төн бар. Ул Кадр кичәсе. Лейлатул Кадри хайрун мин алфи шаһр. Кадр кичәсе 1000 айдан да хәерлерәк. Шушы төндә гыйбадәт кылырга булдыра алсаң, 1000 ай буе гыйбадәт кылган кебек әҗир савапка лаеклы булырсың. Рамазан айы җиткәч, футихат абвабул джанна ва гулликат абвабун нар ва суффидатиш шаятин. Җәннәт капкалары ачыла, җәһәннәм капкалары ябыла һәм шайтаннар богаулана. Шулай итеп Аллаһ субханаһу ва тааля безгә үз кулларына гөнаһларны калдыру һәм изгелекләр кылуны җиңеләйтә. Фурсат тудыра, хәтта шайтаннарны да богаулый безгә вәсвәсәләрен кылмасын өчен. Рамазан айы белән Рамазан айы арасында кылынган барча гөнаһлар кичерелә. Рамазан айында кылынган гомре ул зур хаҗ кылган әҗир савапка тиң. Рамазан айы ул Аллаһның рәхмәте, ул мәгъфират һәм ул уттан котылу айы. Ул һичшиксез Аллаһның безгә биргән бер ниғмәте. Һәрбер кешегә бөек бер фурсат, ул сәүдә вакыты. Сәүдә сезоны дип әйтергә мөмкин без. Кайчан әз генә тырышлык белән бөек саваплар алырга мөмкин без. Бу дөньяда берәр җирдә сәүдә вакыты булса, кайдадыр скидкалар булса, без тизрәк шунда ашыгабыз. Әз генә мал белән күп әйбер алырга телибез. Менә ул Рамазан айы безгә әз генә тырышлык белән бөек саваплар Аллаһ Тәгалә каршында бөек дәрәҗәләргә күтәрелү мөмкинчелек булган айы. Шуңа һәрбер Аллаһка ышанган, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә өмет иткән, гөнаһларының кичерелүенә өметләнгән һәм кыямәт көне газабыннан курыккан кеше бу Рамазан айын булдыра алган кадәр, көченнән килгән кадәр тырышлык белән уздырырга омтыла. Рамазан айында һичшиксез иң хәерле гамәл ул ураза тоту. Ва ан тасуму хайрул лакум. Ураза тоту сезнең өчен хәерлерәк. Ягъни бу фарыз, ләкин белгәнебезчә, сәфәрдә булганда мәсәлән ураза тотмаска да рөхсәт. Шуңа да әгәр дә кемнеңдер яллары планлаштырылган икән, каядыр китеп, ял итеп кайтырга теләгән булса, аның өчен шушы ялларын кичектереп, хәерлерәк булып тора шәһәрдә калып, шушы Рамазан айында ураза тотып, тәравих намазларында бергә торып, Рамазан айын файда белән уздыру. Ул ураза өчен Аллаһ субханаһу ва тааля савабын үзе бирә, шиксез итеп. Куллу амал ибни Адама юдаъаф аль-хасанату ашру амсалиха иля 700 ضعف. Һәрбер изгелек ул арттырыла, тапкырлана, уннан 700 мәртәбәгә кадәр. Бары тик ураза гына ди Аллаһ Тәгалә. Ул минем өчен. Һәм мин аның савабын үзем бирәм, шиксез дип әйтте. Ураза тотучылар кыямәт көнендә җәннәтнең махсус бер ишегеннән керерләр. Ар-Райян дигән. Рамазан айы ул Коръәнгә багышлана. Һәрбер тәкъва бәндә, Аллаһ Тәгаләдән куркучы бу Рамазан айын Коръәнгә багышларга тырыша.
Чөнки бу Коръән ингән ай. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, аның сахабалары, алардан соң килгән бөек дин, ислам дине әһелләре Рамазан айында башка төрле гыйбадәткә караганда иң күп вакыт Коръәнгә биргәннәр. Коръәнне уку, аның аятларының мәгънәсенә төшенү, фикерләү, шушы аятларның таләп иткән гамәлләрне үзеңдә булдыру, аны ятлау, аны тормышка ашыру. Рамазан айында гөнаһлары кичерелүен өмет итүче кешеләр төнге намазларда, тәравих намазларында уздыралар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мен қама Рамазана иманан ва ихтисаба, гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbih." Кем Рамазан айын Аллаһка иман китергән хәлдә, ышанып һәм үзенең әҗир савап алачагына өметләнеп, шикләнмичә уздырса, шикләнмичә торгызса, ягъни намазда, тәравих намазларында басып уздырса, моңа кадәр булган гөнаһлар кичерелә. Иман китереп, әҗир савапка ирешәмен дип өметләнеп, намазда торгызасың икән, моңа кадәр булган гөнаһларын кичерелә. 2 рәкъәт булсын, 4 рәкъәт, 6, 8, 10 яисә 20-сен дә тора аласың икән, торырга, тырышырга, бирешмәскә. Ураза тотучы бу айда үзенең нәфсе белән көрәшә. Ураза тоту ул бары тик ашау, эчүдән генә тыелу түгел, юк. Аллаһ субханаһу ва таалагә безнең ач торуыбыз кирәк түгел. Ураза тотуның максаты тәкъвалыкка ирешү, үзенең нәфсене җиңү. Шуңа да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ас-сияму джунна, фала ярфус ва ла яҗһал." Ураза ул кешене тоткарлаучы. Ул кешене тоткарлый нәрсәдән ул? Үзенең нәфсенә иярүдән, гөнаһка бирелүдән ураза кешене тотып тора. Һәм ул кеше бозыклык кылмасын, наданлыкка таянып гамәл кылмасын. Ва ин имруун qatalahu aw shatamahu falyaqul inni saim. Әгәр дә берәр кеше аны шелтәләсә, аны рәнҗетсә, аны сүксә, ул әйтсен: "Мин ураза." Мин ураза дип әйтсен, ул кешегә кире кайтырмасын. Менә монда сынала безнең иманыбыз, җәмәгать, дөрестлектә. Безнең тормышыбызда бик күп очраклар була. Кайчан безгә кемдер каршы әйтә, каршы чыга, йортта булсынмы, урамда булсынмы, машинада барганда булсынмы, берәрсе кистереп куя. Шунда без нәрсә дип әйтәбез? Без мин ураза дип әйтәбез. Бу айда бер генә дә изгелек калдырылырга тиеш түгел. Ураза тотучыларны авыз ачтыру, ифтар мәҗлесләрен оештыру, бу ифтар мәҗлесләрендә әзерләүдә ярдәм итү, туганлык җипләрен ныгыту, дуга кылу, һәрбер изгелек тагы да савабы арта. Рамазан айы гөнаһларны, начар гадәтләрне калдыру өчен бик зур мөмкинчелек. Кемнеңдер ниндидер гадәтләре бар икән, калдыра алмый торган гөнаһлары, берсе тәмәкесен ташлый алмыйдыр, яисә башка гөнаһларын ташлый алмый. Менә Рамазан җитте. Менә ул вакыт хәзер шушы гөнаһлардан чистарынырга. Аллаһ субханаһу ва тааля җиңеләйтә. Бары тик әз генә тырышлык куйсак, Аллаһ Тәгалә безгә ярдәмен сала һичшиксез. Һәм шулай Рамазан гөнаһларны ташлау белән бер рәттән ул изгелекләр кылуга бер форсат булып тора. Әле Коръән укырга өйрәнмәгәнсеңдер. Яисә кемдер әле намазга һаман басмагандыр. Яисә тагын ниндидер диндә югалтулары бардыр. Менә ул вакыт. Менә ул ай, менә Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән рәхмәте, менә ул форсат.
шушы фұрсатны құлладыңыз, ашығығыз. Берішмәгіз. Рамазан айынан башқа мұндай уақыт юқ. Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шуңа да айтты: «Рағима анфу ражулин дахала алейхи рамадану thumma салаха қабла ан юғфара лах». Шул кешенең борыны тузанға батсын. Яғни шул кеше қайғыда, шул кеше хәсрәттә булсын. Кем Рамазан айына кіріп, гүнахлары кешірілгенше Рамазан айы үтіп кетсе де. Яғни кем Рамазан айына жетіп те, Рамазан айы уздырып та, гүнахлары кешірілмеген екен, ол кеше хәсрәттә. Яғни маңа инде бүтән бір нәрсе де ярдәм ите алмас деген сөз. Дорогие братья, по милости Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля осталось всего пару дней. Пару дней до того месяца, который мы с вами ждали весь год. В наших сердцах радость, счастье и в то же время трепет и беспокойство о том, сможем ли мы подобающим образом провести этот месяц. И как же мы не будем трепетать, в то время как этот месяц Рамадан, он величайший из месяцев. Этот месяц, в котором Аллах Субханаху ва Тааля предписал один из 5 столпов ислама – пост. Этот месяц, в котором Он ниспослал нам свою книгу Аль-Кур'ан, чтобы вывести нас из заблуждения, из тьмы, из греховного образа жизни. Это был месяц Рамадан. Это месяц, в котором запираются врата ада и открываются врата рая. Это месяц, в котором кто будет поститься, уверовав во Всевышнего Аллаха, надеясь на награду от Него, ему простятся грехи, которые он совершал до этого. Умра, совершенная в Рамадане. Награда за умру, совершенную в Рамадане, она как за хадж. Грехи, которые были совершены от одного Рамадана до другого Рамадана, они прощаются. Месяц Рамадан – это великая возможность для каждого из нас. У кого-то есть привычки, грехи, которые он никак не может оставить, или же какие-то упущения в религии. Он до сих пор не умеет читать Коран, или кто-то еще даже намаз не умеет читать. Вот он, месяц Рамадан. Вот она возможность для каждого из нас очиститься, сделать покаяние и переродиться, так скажем, перегрузиться, перезагрузку сделать и приблизиться ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Этот месяц, в первую очередь, месяц поста. Если у кого-то есть какие-то желания поехать отдыхать куда-то на курорт, то лучше это поберечь на потом. А в Рамадан же быть здесь и поститься. Этот месяц чтения Корана, заучивания, размышления над аятами Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Этот месяц, когда каждое благое деяние, оно увеличивается в награде. И не надо ничем из этого пренебрегать. Как можно по максимуму воспользоваться этим месяцем? Постишься, читаешь Коран, выстаиваешь таравих намаз, 2, 4, 6 ракатов, сколько можешь, а то и все 20 по возможности. Устраиваешь ифтар-маджлисы, зовешь в гости своих родственников, тем самым укрепляешь родственные связи и узы, помогаешь в организации этих ифтар-маджлисов. То есть, чем тебя Аллах Субханаху ва Тааля наделил, кому-то дал богатство, кому-то дал здоровье и силу, кому-то дал знание, каждый должен этим жертвовать и это расходовать на пути Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И не упускайте же эту возможность. Не упускайте этот месяц, ведь тот, кто упустит этот месяц, он будет, ему уже ничто не поможет. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: в великом убытке пусть будет тот, кто провел месяц Рамадан, кто настиг этот месяц Рамадан
и не были прощены ему грехи. То есть этот человек засвидетельствовал, провел этот месяц Рамадан, но он так беспечно к нему относился, что даже грехи его не были прощены. Все возможности есть в этом месяце. Так давайте же, дорогие братья, будем стараться. Иншаллах, осталось всего лишь пару дней. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.